Good morning. Also, congratulations. His Excellency Sri E.S.L. Narasimhan, Professor Rajareddy, Professor V. Rajkumar, members of the Governing Council. It is an honor to be with the distinguished faculty, proud students, eminent guests, and most importantly, the university's first graduating class. This is not an ordinary class. It is the first one to emerge from an extraordinary set of innovations guided by Professor Rajareddy himself. Starting from inclusive admissions, the innovations cover an impressive spectrum, individual laptops, new teaching methods, courses from the best institutions, self-paced learning, and close monitoring. I am sure the graduating class will uphold our faith and confidence in this new system of education, the modern system of learning, taking advantage of technological and knowledge from across the globe. This day, I am sure, will make a distinct and impressive achievement for this class. Join me in giving our warmest congratulations to the young achievers. I must tell you that I am the happiest when I am at a gathering like this. In these young achievers, I see the bright future of our country. We go out into the world and make your families proud, our state proud, and our country proud. I know that you are going to enrich the overall human experience all over the world. Some of you will be distinguished technological leaders, some of you will be the successful entrepreneurs, and some might be leaders in research and development. I wish all of you the very best in your careers. 6 years since inception, the university has grown from a fledgling 6,000 seater to a university sprawling campuses, renowned faculty, ICT-based education, world-class laboratories, and dynamic campus life. The achievements of this batch are commendable. I am told that around 20% of students from these classes have already been placed with repeated organizations and multinational companies. I congratulate the Chancellor, Vice Chancellor, members of the Governing Council, and the university staff for the guidance in making education inclusive with a noble aim to educate meritorious rural youth. I am very happy today Rajareddy garu చెప్పారు. రాజారెడ్డి గారితో నాకు 20 సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం. ఒక విధంగా చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ ఎ డ్రీమ్. మేము కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ రాజారెడ్డి గారితో నాకు పరిచయం. ఆయన తెలుగువాడు కావడం, మన రాష్ట్రం నుంచి వారు అమెరికాకు వెళ్ళడం, అమెరికాలో కాలేజీ మెలన్ యూనివర్సిటీలో ఆయన ప్రొఫెసర్గా ఉండి ప్రపంచం మొత్తం ఐటీ అంటే ఒక ఐకాన్గా రాజారెడ్డి గారు ఎదిగారంటే గర్వపడగలిగే విషయం. అలాంటి సమయంలో నేను వారితో మాట్లాడినప్పుడు రాబోయే ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ ఐటీ కాబట్టి నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఎకానమీ కూడా వస్తుంది. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదోటి చేయాలని నేను చాలాసార్లు ఆలోచించాను. ఎక్కడ కలిసినా నేను చాలాసార్లు ఆలోచించింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలి, దీనివల్ల స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా బెనిఫిట్ రావాలి, ప్రపంచంలో ఇండియాకి ఏ విధంగా గుర్తింపు రావాలో చాలాసార్లు ఆలోచించాను. నేను రెగ్యులర్గా దావాస్ వెళ్ళానండి. రాజారెడ్డి గారు కూడా రెగ్యులర్గా దావాస్ వచ్చేవారు. మేము అవర్స్ ఆలోచించేవాడు. ఇప్పుడుండే టెక్నాలజీ మాసెస్కి ఎట్లా అందుబాటులో పెట్టాలి, అదే మరిగా స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా ఈ ఐటీని ప్రమోట్ చేయాలి మన కరికులంలో ఆలోచించాలి. అది ఆలోచించినప్పుడు మాకు కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చి ఫైనల్గా ఇంటర్నెట్ ఉంటే సరిపోదు, కామన్ మ్యాన్ ఐటీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలంటే టచ్ స్క్రీన్స్ రావాలి. ఏదైతే కూడా మనం చూస్తున్నామో ఈ టచ్ స్క్రీన్స్ రావాలని చెప్పి 15 సంవత్సరాల కంటే మేము ఆలోచించడం, అది ఈరోజు రియాలిటీ అయింది. అదే మరిగా ఐటీని
స్పెషలైజ్ చేయాలని, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది చాలాసార్లు ఆలోచించినప్పుడు మాకు ఒక ఐడియా వచ్చి ట్రిపుల్ ఐటీ, ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో ట్రిపుల్ ఐటీ క్రియేట్ చేశాం. అదే ఈరోజు రంగారెడ్డి జిల్లాలో క్యాంపస్ ఉంది. ఈరోజు అది చూస్తే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మోడల్ కింద ఐఐటీస్ కంటే పిహెచ్డీస్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఐఐటీస్ కంటే బెటర్గా ఉంది. ఆ రోజు మేము ఆలోచించినప్పుడు ఇండియా యాజ్ ఆన్ టుడే జాబ్ వర్క్ మాత్రం చేస్తున్నాం. ఓన్లీ మనం చేసేదంతా కూడా కంప్యూటరైజేషన్లో మనం అప్డేట్ చేయడం, ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అమెరికన్ చేస్తున్నారు, లేదంటే అబ్రాడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మాత్రం చాలా సింపుల్ వర్క్ చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఇంకా రీసెర్చ్ జరగాలని ఉద్దేశించుకొని అప్పట్లోనే ఐటీ పిహెచ్డీస్ అన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా పిహెచ్డీస్ అన్ని కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇండియాలో ఐటీలో మ్యాక్సిమం పిహెచ్డీస్ ఎక్కడన్నా వస్తున్నాయంటే అది ట్రిపుల్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నాయి. దాని పరమపడుతున్నాయి. ఎన్నో పేపర్లు చేసి తెలుసుకుంటున్నారు. అదే మరి ఆ రోజు మేము ఆలోచించినప్పుడు డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్, ఒకతను డాక్టర్ కావచ్చు, ఒకతను అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్ కావచ్చు, ఒక లాయర్ కావచ్చు. ప్రపంచంలో కాంపిటీషన్ ఎదుర్కోవాలంటే అతనికి కంపల్సరీగా ఐటీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే తప్ప ప్రపంచంలో రాణించలేమని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఆలోచించినప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ కన్సిడర్ చేశాం. దట్ ఈజ్ ఎంఎస్ఐటి, మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేసి అది కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఈరోజు అవుతోంది. ఆ దిశలో మూడో ఇనిషియేటివ్ ఈరోజు ఇది ఒక మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఇనిషియేటివ్, రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్. ఇక్కడ కూడా మోడల్ ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ దిస్ మోడల్. రాజిరెడ్డి గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. మండల్ లెవెల్లో ఉండే పిల్లల్ని ఎవరైతే 10th క్లాస్ పాస్ అవుతారో అందులో మంచి పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసి మీకు అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలిగితే ఎంత బ్రహ్మాండంగా రాణించగలుగుతారో దిస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మోడల్. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ చూస్తే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నాయి. ముందులో కూడా 10th క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు అడ్మిషన్స్కి వచ్చి ఇక్కడుండే క్యాంపస్ కానీ దిస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆలోచించింది. నాలెడ్జ్ అనేది క్లాస్ రూమ్లో వచ్చేది కాదు, ఒక్క టీచర్ వల్ల వచ్చేది కాదు. టీచర్ అనే వ్యక్తి ఒక మెంటర్ రోల్ ప్లే చేయాలి. అదే మరిగా పిల్లల్ని ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహించే వాళ్ళే ఈ యొక్క క్రియేటివిటీ లేకపోతే నాలెడ్జ్ అంతా బయట తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో మనం ముందుకు పోవాలని చాలాసార్లు అనుకున్నాం. ఈరోజు అమెరికాకు ఇండియాకు ఎడ్యుకేషన్లో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. అమెరికాలో ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా స్టూడెంట్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ అంతా క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్, టీచర్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది. ఇది కరెక్ట్గా మేము చాలాసార్లు అనుకున్నాం. ఈరోజు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఆ గ్యాప్ బ్రిడ్జ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు ఒకవేళ టీచర్ సరిగా కొంతవరకు చెప్పగలిగితే స్టూడెంట్కి లిమిటేషన్స్ లేవు, హద్దులే లేవు. ఈరోజు ఐటీ ఉపయోగించుకొని మీ క్యాంపస్లో మీరు చూసి అందరికీ ఐప్యాడ్లు ఉన్నాయి, ఈ ట్యాబ్లెట్లు ఉన్నాయి. మీ దగ్గర కూర్చుంటే ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్, ఏ నాలెడ్జ్ కావాలన్నా పిల్లలకు ఏ టేస్ట్ ఉంటే ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన పరిస్థితి వచ్చారు. దీనికి నేను మనస్ఫూర్తిగా గర్వపడుతున్నా. ఇది బిగినింగ్ మాత్రం ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి అన్ని కోర్సెస్ రాగలిగితే ప్రపంచంలో భారతదేశానికి కాంపిటీషన్ దేశం ఉండదు. అది నా ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. ఇది జరుగుతుంది. నేను ఎందుకు ఈ మాట్లాడుతున్నానంటే బై 2020 ఇండియా చూస్తే యావరేజ్ వయసు 29 సంవత్సరాలు, అదే అమెరికా 40 సంవత్సరాలు, చైనా 37-38 సంవత్సరాలు, జపాన్ 45 సంవత్సరాలు. అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కువ యువతుండే దేశం ఒక భారతదేశం. బై 2020 ఇండియా విల్ బి ది యంగెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ది వరల్డ్. ఈ దేశంలో వారు చెప్పినట్టు ఏ ఒక్క పర్సెంట్తో కాకుండా అందరికీ బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్ కల్పించగలిగితే ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని కూడా మనతో పోటీ పడే పరిస్థితి ఉండదు. ప్రపంచాన్ని శాసించే శక్తి ఒక భారతదేశంలో ఉండే యువతకే ఉంది. ఇది యథార్థం. ఇది జరుగుతుంది.
ఎప్పుడు కూడా పిల్లల్లో ఒక ఐడియా ఉండాలి. ఒక ఐడియాని మీరు స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే, దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకోగలిగితే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. ఇక్కడ మనందరం కూర్చున్నాం. ఇది ఒకప్పుడు ఈ ప్లేస్ అంతా మీరు చూస్తే ఒక మామూలు వేకెంట్ ప్లేస్ ఇది. నేను ఆ రోజు ఆలోచించాను, భారతదేశానికి, ఇండియాకి, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒక మంచి కన్వెన్షన్ హాల్ కావాలని, ఒక ఎగ్జిబిషన్ హాల్స్ కావాలని, అదే మరి నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఎకానమీని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు పోవాలని ఆలోచిస్తే ఈ క్యాంపస్ అంతా అప్పుడు మామూలుగా హౌసింగ్ కోసం హౌసింగ్ బోర్డు పెట్టుకున్న ల్యాండ్ని బ్రహ్మాండంగా ఒక కన్వెన్షన్, ఈరోజు ఏషియాలో ది బెస్ట్ కన్వెన్షన్ హాల్ ఇప్పటికి కూడా ఉందంటే అది ఇది హైటెక్స్ అని ఉంది, ఇక్కడే హైదరాబాద్లో ఉంది. అలాంటి మనం కన్వెన్షన్ హాల్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగాం. పక్కనే ఎగ్జిబిషన్ హాల్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ హాల్ ఉంది. ఎగ్జిబిషన్ హాల్ నేను ఆలోచించింది, మనం అందరం కూడా ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్ హాల్ ఉంది. ప్రపంచంలో అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్స్ పెట్టుకుంటే నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకుంటాం. ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని కూడా అందరికీ చేరుతాయి. ఇంటరాక్షన్ ముందుకు పోతుంది పెట్టాం. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ పెట్టి అలాంటి కార్యక్రమాలు చేశాం. నేను ఇక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ ఊరేది, ఇండియా ఇస్ ఎ గ్రేట్ కంట్రీ, అబండెంట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. టెక్నాలజీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం ముందుకు పోగలిగితే ప్రాస్పరిటీ కానీ వెల్త్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది. ఈరోజు ఇటీవల కాలంలో చూస్తే మన దేశంలో ఉండే రోడ్స్ కానీ, రైల్వేస్ కానీ, లేకపోతే పోర్ట్స్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఇంకో పక్కన మనం చూస్తాం ఎక్కడ చూసిన కమ్యూనికేషన్స్. ఒకప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సరైన కమ్యూనికేషన్ లేదు కాదు. అలాంటివి ఈరోజు మనం చూస్తే ఎక్కడ చూసిన సెల్ ఫోన్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే అయింది. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఉపయోగించుకుని ముందుకు పోగలిగితే 100% నాకు ఏమాత్రం డౌట్ లేదు, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం, వెల్త్ క్రియేట్ చేయడం, పేదరిక నిర్మూలన పెద్ద కష్టం కాదు. రెండోది, ప్రొఫెసర్ రాజరెడ్డి లాంటి వ్యక్తులు వేదిక పడిన చాలా మంది ఎమినెంట్ అకాడమిషియన్స్ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఒకసారి చూస్తే అమెరికాలో అన్ని యూనివర్సిటీలు ప్రొఫెసర్ రాజరెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు 20-30% యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ ఇండియన్స్. ఆ ఇండియన్స్ వచ్చి ఇండియాలో కానీ ఆ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ప్రపంచానికి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే శక్తి మనకు వస్తుంది. ఒకప్పుడు అమెరికాకు ఆపరేషన్లో పోయేవాడు, హెల్త్ కోసం పోయేవాడు. ఇప్పుడు అమెరికా నుంచి ఇండియాకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ప్రపంచం మొత్తం అట్రాక్ట్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇది కూడా మనం ఆలోచించుకొని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు కొన్ని దేశాలు మీరు చూస్తే, టెల్ అవీవ్ అనే ఒక దేశాన్ని మీరు చూస్తే స్మాల్ కంట్రీ, స్మాల్ ప్లేస్, మ్యాక్సిమం పేటెంట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఈరోజు సిలికాన్ వ్యాలీ తర్వాత ఈ స్మాల్ ప్లేస్ టెల్ అవీవ్ వచ్చిందంటే 120 నుంచి 130 బిలియన్ కోట్లు జనాభా ఉండే ఇండియా ఆ దిశగా ముందుకు పోతే నాలెడ్జ్లో ఎంత ముందుకు పోతామో ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భవిష్యత్ అంతా నాలెడ్జ్ పైన ఉంటుంది. ఈరోజు వన్స్ నాలెడ్జ్గా మనం సొంతం చేసుకోగలిగితే పేదరికం ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. నా ఆలోచన ఒకటి, నాలెడ్జ్ హబ్గా భారతదేశం తయారు కావాలి. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక కంప్యూటర్ లిటరేట్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఉండాలి. మీరు ఉద్యోగం కోసం పోవడం కాదు, మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దట్ మస్ట్ బి యువర్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. మీరు కానీ ఆ డైరెక్షన్లో పోగలిగితే ఇది జరుగుతుందని కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాంటివన్నీ చూసినప్పుడు చాలా క్లియర్గా కొన్ని పాలసీస్ పెట్టుకొని ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 2 రాష్ట్రాలు అయింది. ఒక పక్క తెలంగాణ ఉంది, ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. కానీ అందరూ కూడా తెలుగు వారు. ఇక్కడే పిల్లలందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ బాసరలో ఉన్నారు. నాకు బాగా బాసరని నేను చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేయాలని ముందుకు పోయాను.
బాసర అంటే నాకు ఒక లైకింగ్ కూడా. ఎందుకంటే ఇండియాలో 2 టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, సరస్వతి దేవి టెంపుల్స్. ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రెండోది బాసర. పివి నరసింహారావు గారు కూడా అక్షరాభ్యాసం చేసింది బాసరలోనే చేశారు. నేను అందుకని చాలాసార్లు ఆలోచించి బాసర్ని ఒక నాలెడ్జ్ హబ్గా, ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా తయారు చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు అనుకున్నాం. అందుకనే బాసర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాం. ఐఐటి వస్తే బాసర్లో పెట్టాలని కూడా నేను ఆలోచించాను. కడప IIIT బాసర్కి వచ్చింది. బాసర్ నుంచి పిల్లలందరికీ ఉన్నారు, స్టూడెంట్స్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను ఆ రోజు బాసర్కి వచ్చినప్పుడు నేను పాదయాత్రలో వస్తే మీరంతా కూడా వచ్చి నాకు స్వాగతం పలికి మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పి ఇప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంది. బాసర IIITలో వచ్చి మీతో మాట్లాడిన విషయం నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది. రియల్గా ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చూడడం చాలా సంతోషం. మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాను. ఇలాంటివి ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇదే కాకుండా ఐటీకి ఇంకా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, ఓవరాల్గా కూడా మనం అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనం బాగా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు. ఒక మాటలో చెప్పాలి, నాట్ ఓన్లీ ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీస్, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చారు. మామూలుగా డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు కాన్వెంట్ స్కూల్ పోయింటారు, ఇంకా డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్ మంచి కాలేజీకి పోతారు. అక్కడ పోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో ఆ పిల్లలంతా కలిసి ఈరోజు IIITకి వచ్చారు. 10th క్లాస్ పాస్ అవుతారు. భారతదేశానికి ఉండే పెద్ద సమస్య స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్. మనం కానీ ఆ స్కిల్స్ అన్ని అప్గ్రేడేషన్ చేయగలిగితే ఒక స్టూడెంట్స్ కానీ, లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో పనిచేసేవాళ్ళు కానీ, వ్యవసాయంలో పనిచేసేవాళ్ళు కానీ, ఇంకా మిగిలిన చాలా వ్యవస్థల్లో పనిచేసేవాళ్ళు స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ చేయగలిగితే ట్రెమెండస్గా ప్రొడక్టివిటీ పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది. దానివల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతుంది, బోలెడన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు ఇంకో పక్క చూస్తే ఇండియా ఈజ్ ఎ గ్రోయింగ్ ఎకానమీ, ఇంకా చాలా ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తే భారతదేశంలో 10% గ్రోత్ రావడం కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు. ప్రపంచంలో రాబోయే 10-15 సంవత్సరాల తర్వాత మనం ఇమేజిన్ చేయాల్సింది, విజువలైజ్ చేయాల్సింది అమెరికా, ఇండియా, చైనా, ఈ 3 దేశాలే అగ్ర దేశాలుగా ఉంటాయి. ఈ 3 దేశాల్లో కానీ మనం కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసి యువతని, స్టూడెంట్స్ బాగా ఉపయోగించుకోగలిగితే 3 దేశాల్లో కూడా అగ్రదేశంగా భారతదేశం ఉండే అవకాశాలు ముందుగా ఉన్నాయి. ఆ డైరెక్షన్ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకంటే ముందు చైనా ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చాయి, అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీగా ముందుకు పోగలిగారు. భారతదేశానికి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ డెమోక్రసీ. ఆ డెమోక్రసీలో కానీ మనం ప్లానింగ్ కరెక్ట్గా చేయగలిగి నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా ఉపయోగించుకుంటే మనం చాలా ఫాస్ట్గా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇన్ ది నియర్ ఫ్యూచర్ రాబోయే 3-4 నెలల్లో ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ ఎక్కువ ఉండే దేశంలో చూస్తే చైనా తర్వాత ఇండియానే ఉంటుంది, అమెరికా కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు. ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్. అందుకని ఒక పక్క అగ్రికల్చర్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, ఇంకో పక్క ఎడ్యుకేషన్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ కానీ ఇవన్నీ ప్రాధాన్యత కలిగితే మనం బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. నేను ఇప్పుడే స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఉపయోగపడుతున్నా, హ్యావ్ ఎ విషన్. మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు మీరు పాస్ అయ్యారు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పాస్ అయ్యారు, గోల్డ్ మెడల్స్ వచ్చాయి, గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ విషన్. టు అచీవ్ దట్ విషన్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ యాక్షన్ ప్లాన్. ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ మీరు ప్రాసెస్ అనేది కరెక్ట్గా చేయగలిగితే మీరు అనుకున్న ఏదైనా సాధించే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక ఆర్డినరీ కుటుంబంలో పుట్టాడు, టీచర్ కుటుంబంలో పుట్టాడు. అదే మరి బెల్, స్టీవ్ ఈజ్ ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీ. అదే మరి ఈరోజు అమెజాన్.com ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు. అంటే వాళ్ళు ఆర్డినరీ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు, ఎక్స్ట్రాడినరీగా తయారయ్యారంటే వాళ్ళు ఆలోచించిన విధానం, వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసిన పద్ధతి తప్ప ఒకటి కాదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ విషన్. టు అచీవ్ దట్ విషన్ యూ మస్ట్ వర్క్ హార్డ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. వన్ డే ఐ వాంట్ టు సీ యూ
one of the most successful entrepreneur and also most successful career in your life. I wish all the best. Thank you. Thank you.